Xayrli minirtiler barşağızga da hürmetli kollegalar, biz Osmanlı Devleti Tarixi İnstitutları hem Körnekli Şahısları kitabı şığı oңайынан uyuşturulgan matbuat konferensiyasını başlap jiberебіз hem bizning bugungi spikerler. Abdurrauf Hazrat Zabirov, Qozon shahrining Kirov ham Moskva rayonlari muhtasibining fan ham mag'arib bo'yicha o'rinbosari, Qozon shahrining Mirg'aziyan meshiti imom xatibi. Damir Mavlaviy uli Ishaqov, tarix fanlari doktori, etnolog, Rossiya Tabiiy fanlar akademiyasi akademigi, Tug'an Jer jurnalining bosh muharriri. İlyas Kemaloğlu, tarix fanlari doktori, Marmara universiteti professori, Türkiye'nin tarix jamiyati a'zosi ham Elnur Midhat uli Mirgaliyev, tarix fanlari kandidati, Shihabuddin Marjani ismidagi tarix institutining Oltin O'rda ham Totar xonliqlarini tekshiruv o'zagi yetakchisi. Bizning matbuot konferensiyasini boshlaguncha biz boshda kitob munojatin tinglab o'zik, uning boshqaruvchisi Dinar Shaymardanov. İşte көңілім ашылмаслық ішім пошса, Өз-өзімні көр алмайша рухым тішсе, Жафа шексем едіп бітсем бұ башымны, Көр алмайша жанға жылы ешбір тішке. Шул вақытта мен қолыма китап алам, Аның изге сәхифәләрен ақтарам. Рәхәтләніп китә шунда жаным тәнем, Шуннан ғына дәртләремә дәрман табам. Оқып барған һәр бір юлым, һәр бір сөзім, Була минем юл күрсәтүче йылдызым. Сөймей башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, Ачыладыр, нурланадыр күңлем күзем. Жеңіләнәм, мәхсүмләнәм мин шул шақта, Рәхмәт әйтәм оқығаным шул китапқа. Ышанышым арта минем өз-өземә, Өмет белән карый башлыйм булачакка. Ышанышым арта минем үз-үземә, Өмет белән карый башлыйм булачакка. Өмет белән карый башлыйм булачакка. Ленар бик зур рәхмәт. Абдурраuf Hazrat ең беренче булып сүзне сезгә тапшырабыз. Әлеге китапны язуга ни өчен алындыгыз һәм китапны әзерләү вакыты күпмегә сузылды? Һәм ни өчен нәкъ Османлы дәүләте тарихы турында? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи ва хабибихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва аля ман табиахум би ихсанин иля яумиддин. Min sözümni başlayım. En güzel, en matur, en yemli sözler bilen, Rabbimizin matur, güzel, pürkem isimleri bilen, hem barcha alamların Rabbisi bo'lgan Alloh Taolaga hamd va sanolar biz bo'lsin, har ko'rkam maqtovluqlar biz bo'lsin, bizni adam balası, bizning xalifasi bo'lib, ashrafi mahlukat bo'larak
dünyaga kitirgəni üçün, bizni İslam niməti bilən nimətləndirgəni üçün, bizning haq Habibi, ilçisi Rasulü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindən qılğanı üçün Rabbimiz Allah'a hamd və tənaları biz hər kürkəm oqlavları biz bulsun. Şundan son Irak yakınlardan şuşa kitabını təqdim etü məclisinə çakırlarını kabul etib kilgən bütün kardeşlerini, qonaqlarını min sələmlimin hürmət, məhəbbət bilən tulu bulğan İslam sələmləvi bilən Esselamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu. Allah Rabbimizin bitməz rəhmətləri, şiksiz bərəkətləri dünya xirət yurtundakı sələmi barçalarınızga erişsin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hem şulay yok aziz kardeşlerimin bu meclisini, bu kitabını təqdim etü mərasimin uyuşturucu Tatar Inform müəssisəsinə, təşkilatına üzümün şükranələrimni, rəhmətlərimni bilgizəm. Big zor rəhmət barçalarınızga, Yaysan xanım sizge. Biz indi ikinciləb bu binada toplandık. Bu yılın əvvəlində, başında toplandık. Həminə yılımızda da bu toplanı bilən, cıyılış, məclis bilən tügəlli biz inşallah. Şulay yok, mənə bu mübarək cıyılışda bizning büyük alimlarımız, spikerlarımız qatnaşa. Mənə Cəbəlü tarix ilminin tağı Damir Efendi'ge üzümdən rəhmətlərimni bilgizəm. Şulay yok, bizning Altın Urda devletlerin hem Tatar xanlıqların öğrenü, tikşirü merkezi üzəgi var. Anın citekçisi İlnur Efendi'ge, Mirgaliyevka hem bizning çakırımızı kabul etip Irak yollarını yakın görüp şehir İstanbul'dan Kazan şehrine konak bularak şu cıyılışımızı hürmetləb təşrif buyurgan İlnur, İlyas Kemal uluna min rəhmətlərimni bilgizəm. Bir zor rəhmət. Bizni yakın kürgəniniz üçün Rabbimiz sizni yakın kürsün. Bu işi bizdə bərəkət hem nur artsın. Aziz kardeşlerim, şulay yok mənə jurnalistlarını, pressanı da min pressaga üzümdən rəhmətlərimni bilgizəm. Kildigiz şu sıvıqda, salqında qatnaşasız, sizə də rəhmətlərimni aytəm. Ne üçün bu kitap yazıldı? Başta min etibarınızı cəlb etərgətlim tarix haqqında. Bu tarihi kitap, mənə görsəgiz, bu bizim 8-ci kitabımız. Birinci kitap Ensiklopediya Norm и Правил İslamı çıktı. Anları Təfəkkür kitabı, anın Peyğəmbərimizin turmuşu haqqında 2 ciltlik kitap Urus dilində. Anları Normu Targov-Ekonomik Отношений в İslami. Anları Peyğəmbərimizin güzel, matur hayatın açıqlı turgan, anlata turgan Asiru vel Məğazi kitabı Allah'ın süyüklü Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke hem Medine çörün anlata turgan kitap çıktı. Hem bir kitapta biz redaktor bularak katnaştık. Hem bu kitabını çevirir için maddi yardımımızı çıkardık. Kul Rizaeddin bin Fakhriddin Hazretlerinin İbn Arabi diyen meşhur irler seriyasından bir kitap. Hemen bu Osmanlı Devleti bizim 8. kitabımız. Tarihi kitap, tarih kitabı. Tarixin əhəmiyyəti haqqında da bir neçə söz aytasım ki, tarix ol aziz kardeşlerim, her bir xalqın təcrübəsi hem hafizası, xatirəsi, milli xatirəsi. Tarix ol ibrətlər bilən, dərislər bilən tolu.
Söyüklü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam üz hadis-i şerifinde ayta fihi haberu ma qablakum. Kur'an hakkında bu hadis-i şerifi, o Kur'an'da sizden elik ütkenlerinin haberleri var. Yani thuluthul Kur'an, Kur'an'ın üçten birilişi bizge tarihini açıklı. 25 peygamberinin ismi Kur'an'da zikretilgen. Evliya Rahman izgi kişilerinin isimleri Kur'an'da zikretilgen. Padişahlarının, mesela Zulkarnayn bulsun, hem başkaları, hem şulay kavimler, Ad, Samud, hem vakiyalar, Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, hem hatta Yavuz padişahlar, Firavun, Mısır padişası, Namrud, Babil padişası, şular telge alıngan. 100 yıllık tarihini bilgen kişi 100 yıl yaşayan kibik bula. 500 yıllık tarihini bilgen kişi amen 100 yıl güya ki ömür etken bula. Kiminin tarihi bayanın kileşegi de güzel matur. Kişi tarihka binaen dayanıp kileşekke karı. Tarihini bilmeyen kişi burnusu uçundan alga karıyal mı? Burnusu tübünde bulgan bütün bazlarga, çukurlarga çuma, hem o milletinin, halkını oyuncakka eğlendireler, hem türlü siyasi oyunlarda kullanırlar. Şunun için tarihini gerek bilirge. Hem bizden alimlarımız, Tatar din alimlarımız, Şihabuddin Mercani Hazretleri, Rizaeddin bin Fahriddin Hazretleri, Muhammed Murad Ramzi Hazretleri, onlar her birisi tarihi kitaplar yazdılar. Ol malum, Emine Osmanlı devletine kilgende. Ne için biz onu yazdık? Biz vaktinde 2005 yılını biz birinci tapkır Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret ettik. Siyahatimiz, seferimiz buldu. İstanbul şehri, Bursa şehri, Konya şehri, başka şehirler. Şol şehirlerini ziyaret etken vakitte, yürügen vakitte biz küp tarihi ürünlerini yürüp çıktık. Mesela Topkapı İstanbul şehrinde, Sultan Fatih Hazretlerinin Mescidi Türbesi, Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Mescidi Türbesi, Abu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh Peygamberimizin sahabası, onun türbesi, onun mescidi, Sultan Bayezid, onları Yıldız Sarayı, Topkapı, Beylerbeyi Sarayı, onları Bursa'ga küs salsak, anda bizden Osman Gazi, Orhan Gazi Hazretlerinin kabirleri, Sultan Murad, Mehmet Çelebi, ondan Mesuletün Necet kitabının müellifi, Mevlid kitabının müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri. Onları mene karasak, Osman Gazi'nin atası Ertuğrul Gazi Ulsugut'ta onun kabiri. Hem Osmanlı Devleti'nin ruhi mimarı, duhovun arhitektör Şeyh Adabalı Hazretleri Bilecik'te onun kabirini ziyaret ettik. Hem Bursa'da, Ufta'da Hazretlerinin kabirini ziyaret ettik. İstanbul şehrinde mesela Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri, o nice sultanın mürşidi, ustazıydı, alim, kitapları 30'a yakın kitap kaldırdı miras bularak. Hem muzeyler, şuluk Dingiz Muzeyi, Morskoy Muzeyi, onun yanında Hayreddin Barbaros Paşa'nın kabirini de ziyaret ettik. Hem kaçan min bu tarihini anladım, yüzüme soru verdim. Biz bilmiyoruz bu tarihini, biz bu medeniyettan, bu faziletler medeniyetinden mahrum bulup yaşayıbız. Bu hakta benim milletteşlerim, din kardeşlerim bilirge tiyişli. Bu işe biz alındık. Hem kitap hakkında kilsek, mene bu kitapta en birinci mukaddime tarihinin ehemmiyeti hakkında malumat var. Onları Osman Gazi'nin atası Ertuğrul Gazi. Bu Osmanlı Devleti'nin sultanı bulmasa da Osmanlı Devleti'nin sultanının atası. Bu bütün iş başlandı 400 çadır bilen. Kaçan Orta Asya'dan Pay kabilesi hicret kıldı küçünde. Hem Anadolu'na, Anatolia'ga. Anadolu'nun batış yağının tün yağında
урнашкан бер бәйлек. Алар килеп Ахлатка урнаштылар. Ул Ахлат җирләренә кадәр аларны ул вакытта Кай кабиләсенең җитәкчесе, рәисе Сөләйман шах иде. Ул менә Фират елгасын күченгәндә җан тәслим кыла, вафат була. Шул кабиләнең җитәкчесе Эртугрул Гази була. Менә Селҗуклыларның җирләренә килеп урнашалар. Һәм өч бейе була, то есть пограничный бейлек. Шуның белән башлана 1299 елда. Һәм бу дәүләт Төркия мөселман дәүләтләре арасында иң озын ömürле дәүләт. 623 ел яшады, азиз кардәшләр. 3 кыйтгага на 3 континент җәелде бу дәүләт. Һәм бу шушы султаннар хакында сүз бара. Яни Султан Осман Гази, Орхан Гази, Мурат Худаван дигәр, аннары Баязид Султан, Мәхмәд Чәләби, Султан Мурат II, Султан Фатих, Султан Баязид, Султан Сәлим, Султан Сөләйман, Султан Ахмәд, Абдулхамид хан хәзрәтләренә икенче. Аннары ул Османлы дәүләтендә төрле муассәсәләр, институтлар хакында, күренекле шәхесләр хакында. Мәсәлән, Османлы дәүләтендә тасаввуфның роле, мимарлар хакында, Мимар Синар һәм башкалар хакында. Шулай иттереп, бу китап барлыкка килде. 2005 елны теләк, арзуыбыз, хыялыбыз туды. Аллаһның рәхмәте белән амәлгә ашырылды. Рәхмәт, хәзрәт. Дамир абый, сүзне сезгә тапшырабыз. Әле китапның үзенчәлекләре турында һәм ушунда турында да аерым сөйләп китсәгез иде. Мөхтәрәм җәмәгать, бу бик әһәмиятле китап чынлыкта. Чөнки Османлы дәүләтенең тарихы буенча китаплар чыкты, күп кенә Россиядә чыкты, рус телендә. Әмма чыккан китапларның үзенчәлекләре шунда, алар язылганнар теге гражданлык тарихы буларак. Менә Абдурауф хәзрәтнең китабы ул ислам күзлегеннән карап язылган һәм бик әһәмиятле урын бирелгән Османлы дәүләтендәге ислам мәдәниятенә. Без онытмаска тиешбез, безнең бабалар өчен йөзләрчә ел Осман дәүләте халифәтнең үзәге булып торды. Чөнки бер дәврдә Осман дәүләте бик көчәйгәч, элекке Багдад халифләренең бөтен теге җирләре керде Осман дәүләт территориясенә һәм халиф ул төрек султаны иде. Шуңа күрә мин менә этнограф буларак сезгә әйтәм, авылларда йөргәндә без күрәдер, татар авылларында да Стамбулның рәсемен бездә элеп куялар яны. Ул теге бабалар гел йөреп торгач, шуны алып кайтып, элеп куйганнардыр улай бирләрне, контактлар элегректән булган. Ну, монда менә бу китапка тагы бер яктан килгән вакытта без шундай статырга тиешбез. Османлы дәүләте ул угыз кабиләләре нигезендә төзелсә дә, чынлыкта аның башында торган төркем, минем фикер буенча, ул угыз булмаган. Угызлар түгел. Һәм шуның өчен менә Абдурауф хәзрәт бу китапны языр алдыннан минем белән сөйләшкән вакытта мин үземнең карашларны әйттем һәм ул карашларны без соңыннан аерым кушымта итеп керттек. Менә сүз чыкты Османлыларның династиясына нигез салучы төркемнең Кай кабиләсенә булуы турында. Ну, сез ойларга мөмкинсез, кая Османлылар, кая татарлар дип, әмма чынлыкта бик яраттан издестем, бездә район үзәге бар, Кайбыш дигән. Әгәр дә тел ягыннан килеп карасаң, монда Кай дигән тамыр, аңар Бише дигән кушымта өстәлә, ул Бише туганлыкны күрсәткән сүз, мәсәлән, Нократ татарларында бар шул сүз. Кайбыш. Димәк, монда килеп чыга безнең җирлектә Кай кабиләсенең калдыклары. Аннан соң рус язмаларында 11-12 гасырда караган мәгълүматларда бар төркем Кайпечи дигән шул ук сүз ул. Ул кыпчаклар турында сүз бара. Менә шул юлдан эзләп киткән вакытта мин сезгә тагы да бер шөбһәлерәк сүзне әйтәм. Шыңгыз ханның үз кабиләсенең исеме Кыят.
Аның теге соңгы ут кушымтасы ул монгол телендәге көпчелекне кушып күрсәткән формат. Димәк, менә нигезе кый була шулай ук. Шуңа күрә Шыңгыз ханның кайсы нәселдән чыкканы турында бик күп бәхәсләр бара. Әмма Шыңгыз ханның кабиләсенең символы кышы ул Шыңкар. Соңыннан Алтын Орда чорында тәңкәләргә сугылган ике башлы каракыш ул шул Шыңгыз ханның иенең символы. Госманлыларда да шуны күрә алабыз без чынлыкта. Шуңа күрә монда теге моның белән килешәсеңме юкмы? Әмма бик кызык тарихи элемтәләр килеп чыга. Инде борынгы дәвердән Сибирдә бар иде Иркутск ягында бер шәһәр Каинск дигән, аның харисим үзгәртелде. Димәк, кайлар шуннан ук чыккан дигән мәгълүмат килеп чыга. Бу Кыпчаклар, алар 11-нче гасырда күчкәннәр һәм соңгы мәгълүматларга карасак, 11-нче гасырда ул Кыпчаклар инде Көнчыгыш Кыпчаклары килеп җиткәннәр Ык елгасы бассейнына, ягъни Булгар дәүләтенең чикләренә килгәннәр һәм үзара мөнәсәбәттә булганнар бу Кыпчаклар булгарлар белән дәгән. Шул турыда без мәсьәләне күтәрдек һәм аннан бит инде кызык нәтиҗә килеп чыга. Ничек бу Кай кабиләсе вәкилләре ләккәннәр угызлар җирлегенә дигән. Менә без ул мәсьәләне аерым тикшердек. Шуңа күрә монда бу китапта язылган кушымтада ул мәгълүматлар бар. Безнең фикер буенча, монголлар һөҗүм иткән вакытта бер төркем, алар зур саны булмаган 400-гә якын тирмә күчеп киткәннәр угызлар җирлегенә. Һәм соңыннан шунда үзләрен саклап алып күтәрелгәннәр һәм дәүләт башына басканнар. Акырынлап менә шушы бик көчле зур империя Осман дәүләтенең төзүдә катнашканнар, аның элитасы буларак. Димәк, монда безнең белән турыдан-туры туганлык бар бу яктан. Ул теге борынгы угызлар белән безнең туганлык бар. Аны ул турыда сөйләп торыйм хәзер. Менә бу яктан да безнең туганлык җипләре сакланган. Шуңа күрә менә төрекләрнең бөек сәяхәтчесе 10-нчы гасыр башында Әүлия Чәләби Госманны династиясе турында язганда әйтә, алар татарлар дип. Ул бик кызык мәгълүмат чынлыкта. Ул бит инде юкка гына әйтелгән сүзләр түгел. Димәк, нинди тарихи хәтерләр сакланган булган. Һәм мин сезгә хәзер моны ышанып әйтә алам. Менә бу Көнчыгыш Кыпчаклары чыккан урын ул Кимак каханлыгы 11-нче гасырда Иртыш бассейнында булган. Ул Кимак каханлыгының башында торганнар татар кабиләсе вәкилләре. Димәк, монда килеп чыган монголлар килгән чөк булган татарлар турында мәгълүматлар. Алар зур роль уйнаганнар Кыпчак дәваларында, соңыннан менә башка җирләргә дә күчеп китеп, анда зур эшләр башкарганнар. Мин уйлыйм, халифат турында сөйләшкәндә, Госман дәүләте турында сөйләшкәндә без бу әйберләрне истән чыгарга тиеш түгелбез. Һәм соңгы әйтәсе сүз белән бу китапны укыган вакытта игътибар итегез, мондагы Госман дәүләтендәге исламны тоткан урынына бу мөселман дәүләте һәм аның бөтен структуралары ислам нигезендә корылган булган. Һәм шушы дәврдә, Госман дәврендә монда ислам мәдәнияте чәчәк аткан вакытлар булган. Чөнки гарәпләрдән күчә шундыкта беренчелек ислам җәмгыятендә Төрки дәүләткә, Төрки ханлыкларга, Алтын Ордага күчә. Гарәпләр арткарак чигенәләр ул вакытта, беренчелекне алалар безнең бабалар. Һәм менә шул дәврдә без монда исламның яңа чәчәк атуын күрәбез. Менә аны өчен ярак барасы түгел, Төркиягә барып карасагыз, ул вакытта Госман дәүләтендә төзелгән мәһабәт мәчетләргә, ул бит күз алдына китерегез, андый бөек мәчетләр төзү өчен нинди белемнәр кирәк? Анда архитектурада кирәк, анда математикада кирәк. Аның бит беләсез, Төркиядә җир тетрәүләре дә була торган урын. Шуңа күрә шундый югары дәрәҗәгә җиткән дәүләт төзелә монда мәдәният ягыннан һәм анда билгеле бик күп тарихи мәгълүматлар да җыела Төркиядә. Ул турыда менә Илнур әфәнде бераз әйтеп китер. Ул шулай ук безгә калган нәрсәләр безнең тарихта. Димәк, бу китап безнең ике арада туганлык җипләрен раслый тагы бер тапкыр һәм үзенчәлекле итеп тасвирлый шушы тарихи мөнәсәбәтләрне. Мин уйлыйм, бу безнең Русия өчен әһәмиятле хезмәт. Рус телендә укучылар да моны укып, шушы мәгълүматларны аңларлар дип уйлыйм мин. Шул яктан бу бик отышлы китап. Мин катлыйм. Абдурауф хәзрәтне булдыруңыз. Рәхмәт.
Рахмат сізге. Ильяс Бей, передаю слово вам. Скажите, пожалуйста, о ценности данного издания и будет ли использоваться данный труд при работе с русскоязычными студентами, которые обучаются в Турецкой Республике. Микрофон, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что сегодня для Казани, в особенности для научной общественности Казани, которая является на протяжении многих лет важным научным центром не только России, но и всего тюркского мира, всей Евразии. Также Казань является центром востоковедения, являлась в особенности в прошлые годы. Но несмотря на это, как уже отметил уважаемый Дамир Исхаков, книги, написанные по истории Османской империи до сегодняшнего дня, в Казани не было. Поэтому я говорю, что сегодня важный день в истории Казани и в научной жизни Казани. Поэтому это первая книга. Я тоже поздравляю Абдурауфа Эфенди, поздравляю издательство. Также поздравляю и вас, что вы уделяете большое внимание и делаете сегодня презентацию. Конечно же, эта книга важна и для научной общественности в Турции. Почему? Потому что всегда, когда мы разговариваем, беседуем с моими коллегами из Турции, они всегда как бы жалуются на такой аспект. Говорят, у нас в Турции сегодня много издают, много пишут книг, статей об истории Волго-Уральского региона, об истории татар, о российской истории. Но вот, например, в Татарстане, в Казани нет работ по Османской империи, или нет работ в целом по истории Турции, современной Турции. И вот поэтому сейчас, когда мои коллеги из Турции будут мне говорить, что нет работ в Казани, я им буду говорить, у нас уже есть такая работа, поэтому эта книга важна и с этой точки зрения. Будет ли использоваться эта книга в Турции? Конечно же, она вызовет интерес и со многих точек зрения. Во-первых, нужно сказать, что в Турции сегодня живут больше миллиона уже русскоязычного населения. Многие из них, конечно, еще, может, не говорят хорошо на турецком, не могут читать на турецком языке. Поэтому эту книгу, я думаю, они ждут с нетерпением, потому что нужно знать историю той страны, где вы сейчас проживаете. Поэтому вызывает интерес с этой точки зрения. С другой точки зрения, для студентов, которые в Турции изучают русский язык, эта книга тоже будет очень полезной, я думаю, потому что, например, я преподаю в Турции русский язык для своих студентов, которые обучаются в исторических отделениях, и я думаю, что они будут использовать эту книгу, потому что они историю как бы Османской империи могут и знают хорошо, но читать на русском это уже будет для них тоже очень полезно. Ильяс Бей, можно я задам уточняющий вопрос? То есть эта книга уже, получается, в вашем университете, она будет передана в каком-то количестве, я правильно понимаю? Рауф Хазрат. Уже будет. Продолжайте, пожалуйста. Конечно же, эта книга важна не только для моих студентов или для русскоязычного населения. Она важна, как и уже Дамир Абы сказал, что важна и с точки зрения развития турецко-татарстанских отношений, турецко-российских отношений тоже очень важно, потому что Дамир Абы затронулся о древних отношениях, может, татар и Османской империи. Но эти отношения продолжались и во время Золотоордынской Орды. Очень были тесные отношения между Золотой Ордой и Османской империей в дипломатической, в торговой, в политических сферах. И опять же, например, может дать такой пример, что до господства Османской империи, например, на Балканах, там уже раньше господствовала Золотая Орда. И даже историки балканских стран сегодня, когда говорят об этом периоде, они говорят тюрко-татарское господство. Если имеют под именем тюркское господство Османской империи в то время, то уже термин татар означает Золотая Орда, потому что там на Балканах правили эмиры Золотой Орды.
И, конечно, например, также нужно заметить, что дом чингизидов тоже имело важное значение в Османской империи. До такой степени, что, например, известно, что если бы прерывался род османов, то тогда чингизиды бы начали править в Османской империи. Поэтому с этой точки зрения тоже очень важно. И я думаю, что она полезна будет многим и историкам, и всему населению. Спасибо вам большое. Илнур Әфәнде, сөз сезгә кыскача гына Алтын Урда ханлыгы һәм Госманлы дәүләте арасындагы булган мөнәсәбәтләр хакында да сөйләп узсагыз иде. Рахмет. Әлбәттә, Алтын Урданың шәшәк атып яшәгән чагында Усманлы дәүләтенең күтәрелеш вакыты гына булган була. Әмма алар 14-нче гасырда ныклап күтәрелгән вакытта Алтын Урда белән чынлап та элемтәләр китә. Монда инде берничә ничек әйттеләр, менә Ильяс әфәнде дә әйтте, әгәр дә Госманлы нәселе династия буларак бетсә, Гәрейләр нәселе Чингизилар килергә тиеш булган буланы Халил Наджик эшләгән. Кызганычка каршы андый аңлашма үзе документта сакланылмаган, әмма андый фикер бара һәм менә Дамир Исаков та әйтеп китте, Әүлия Чәләби генә түгел, иң беренче Госманлы тарихи язмаларын язган авторлар да Ашик Пашазаде һәм тагын берничәсен китереп була. Алар китерәләр Усманлыны чынлап та татарлардан чыкканлыгы турында әйтәләр. Әлбәттә, монда нинди татарлар киң итеп каралганмы дип әйтергә мөмкин, әмма чөнки Усманлы чыганакларында берничә төрле татарлар турында сүз бара, менә Хулагу Иранының татарлары. Әмма чынында китерелә, алар әйткәндә инде аңлашыла татар дөньясы белән бәйле икәнлеге. Һәм менә Усманлыларның ни өчен аларны көнбатыш өлешкә куялар? Чөнки сәлҗүклеләрдән алардан курыккан булалар. Чөнки яңа килгән сугышчан зур булмаса да группа. Менә ул төркемне куялар алар Византия границасына, һәм алар анда исән кала, шикне саклый. Конфедерат шикелендә. Алар көчләнеп китә, соңыннан дингә нигезләнеп, Газаватты без башка Анатолия бейликләре үзара сугыша башлаганда алар тик христианнар белән генә, Византия белән генә сугыша һәм Анатолиядагы бу мөселманнар өчен лидерга әйләнеп китәләр. Әмма көчләре юк, чынында, чөнки зур санлы түгелләр. Кинәт кенә Алтын Урдада чуалышлар вакытында Нугай Мирза булган була. Чуалышлар менә Тукта хан белән бәйләнә киләләр. Ул вакытта Нугайны ул Балкан җирләре белән идара иткән була. Аны җимергәч, менә берничә Усманлы чыганакларында ул күрсәтелә, аның гаскәре китеп Усманлыларга хезмәткә керә. Һәм Госманлар көчәеп китә. Ягъни татар факторы берничә тапкыр көчләндерелә. Аннан соң бу бәйләнешләр бара. Бәрке хан вакытында Госманлылар Анатолия җирен Алтын Урдага кушу сүзе бара. Анда Монгол империясы белән хәтта бу мәсьәләдә каршылыклар килә, Анатолияны кушып өлгерә алмыйлар. Сәлҗүклеләрнең султаннарын китерәләр Алтын Урда җиренә һәм соңгы Сәлҗүк султаннарын Кримга күчерәләр, хәтта Бәрке хан Сәлҗүк принцессасына әйләнә. Соңыннан менә Салтык, Баба Салтык мәсьәләсе бар, ул Балкан җирләрен исламлаштыруны иде. Нәкъ менә Бәрке хан белән бәйле вакыт. Шуннан соң тагын без бер мәсьәләне китерә алабыз, ул да булса Туктамыш хан белән Йылдырым Баязитның бәйләнешләре, хәтта ул вакытта менә безнең Алтын Урданың без аны инде шагыйрь дип күбрәк танылган Сейф сарайы бар. Шынында ул Туктамыш ханның илчесе һәм Мисыр дәүләтенә китә. Китәдә анда Туктамыш ханның илчесе буларак, менә соңыннан Туктамыш хан Ибн Тагриберди әйткәнчә 6-7 ил Аксак Тимергә каршы берлек төзиләр. Военный союз төзиләр һәм аны Сейф сарайы анда бөтен бу эшне координация алып бара, ягъни дәүләт кешесе буларак, һәм иң арада өч көчле дәүләт Египет, әлбәттә Мисыр султанлыгы һәм Госманлылар һәм Алтын Урда Туктамыш. Әлбәттә бөтен чыганаклар, мәсәлән, Клага кайта Туктамыш иң көчлеләре иде ди. Әмма Тимур аннан соң җимерә, менә Баязитны җимерә, әсир итеп алып китеп үтерәләр. Әйме, Туктамышны җимерә, Алтын Урда дәүләтен җимерә, менә ике дәүләтне җимерә. Алар ни өчен алар белән сугыша? Чөнки алар бергә бер дәүләт, военный союз, шундый гаскәри берлек курган булалар. Аннан соң да Алтын Урдада беләбез ярлыклар һәм хатлар сакланган, кызганычка каршы күп булмаса да, менә Улы Мөхәммәднең язган неләре, соңгы Алтын Урда ханнары әйтә, безнең электән үк
әби бабайларыбыз бер-берсе белән килеп китәләр иде, бер-берсе белән алып сату була иде. Ягъни аннан соң Ахмед хан вакытында хатлар, сезнең Газават ягында без дә сезнең яктабыз ди Алтын Урданыкылар да әйтә. Кызганычка каршы дәүләтләр туа, үсә, аннан җимерелә, Алтын Урдада җимерелә, әмма җимерелгәннән соң да татар ханлыклары белән Госманлы дәүләте арасында бик тыгыз бәйләнешләр бара. Менә әйтергә кирәк, әлбәттә Госманлы дәүләте Крым белән эшләгән һәм Крым ханлыклары белән эшләгән. Әлбәттә бөтенебез белә, мәсәлән, Дәүләт Гәрәй, әйме? Дәүләт Гәрәйне беләбез, Сахиб Гәрәйне беләбез. Бәлки Сахиб Гәрәй соңгы татар ханнарыннан иң көчле стратег хан. Крымда, Казанда да утыра, аннан китеп Крымда утыра. Менә Казан алынган вакытта безнең монда ни өчен бит урыслар белән берләшеп бой бер ханлыкны булай гына кушу турында сүзләр барган булаймы? Әмма анда менә төрле аңлатып бетерелмәгән әйберләр бар. Аңлый алабыз ки, анда нәкъ менә Сахиб Гәрәй, Дәүләт Гәрәй һәм Госманлы дәүләте белән Хаҗи Тархан, Крым һәм Казан ханлыгын берләштерү проекты булган була. Кызганычка каршы анда менә хәзер Великолепный век фильмын беләсез бит инде, анда Рөстәм Паша бар, визир буларак, кияү буларак. Менә анда Абдулгафар Карими аның турында бераз начар яза. Ул ничек Сахиб Гәрәйгә шикаят яздырта кафе мөфтилегеннән, Сахиб Гәрәйне үтерәләр. Сахиб Гәрәй сораган була Дәүләт Гәрәйне Казан башына куярга, җибәрергә, бу илләрне шулай берләштерергә. Кызганычка каршы ул проект барып чыкмый, Дәүләт Гәрәйне Крымда калдыралар, ул вакытта Казан ханлыгы җимерелә. Менә шундый бер ситуация була. Ягъни әле ханлыклар вакытында да бәйләнешләр дәвам иткән. Соңыннан менә Алтын Урда җимерелеп, ханлыклар биткән, Шыңгызилар инде 17, 18, 19да аларның көче дә юк, акча да юк, мөмкинлеге дә юк. Әмма Госманлы дәүләтенә киткәндә алар Шыңгызи нәселеннән булган өчен хөрмәт ителгән, алар акча бирелгән, инде яшәү өчен дә, инде ул Госманлы дәүләте ул нәселгә хөрмәтен дәвам иткән. Шуннан соң әлбәттә Госманлы дәүләте Алтын Урдага да ул бит үз дәүләте түгел, мәсәлән, бар әйберләрдә Алтын Урдадан, татарлардан да сакланыгыз, карагыз ди, чөнки алар көчле, бердән булса көчле булырга мөмкиннәр. Ягъни Госманлы дәүләте ул ягында караган. Шуны әйтә алабыз, Госманлы дәүләте аларны яхшы белгән. Әлбәттә, 16нчы гасырда, 17дә инде бу әзәйгән, Госманлы дәүләте артык Европа, башка җирләргә карый, татар факторы бетә. Әмма шуңа карамастан, менә безнең монда күп вакыт восстаниелар булган, әйме? Менә Рахман Кулу бар, аннан алда берничә хатлар бар. Татарлар әле хатлар җибәргәннәр, ана Дамир абый әйтте, менә халифат итеп караганнар дип. Һаман бәйләнешләр булган. Хәтта безнеке барып укып, яңадан кайтып бәйләнешләрне туктатырга тырышылган. Менә кичә Ильяс әфәнде бер лекция сөйләде, мондан чыккан татарлар, менә Төркия галимнәре күп кенә чыгарашынып татарлар буенча эшли. Госманлы дәүләтендә китеп генерал булган, Османлы вакытында министр булган татарлар, министр финансов булган татарлар бар. Беләбез, Красный Крест шикелле бар, һәм Кызыл Ай дигән не бар. Күпме хатын-кызлар китеп яралы Османлы солдатларын хезмәт иткәннәр. Медицинские службалар буларга. Бәйләнешләр чынында бик күп. Шуңа күрә бу тарих әлбәттә күтәрелергә, чыгарылырга тиеш. Аның әле бик күп аспектлары бар чынында. Ул хәтле бәйләнешләр бар. Бүгенге көнгә хәтле бар, мәсәлән, һәм бәлки теге Төркиядә караш хәзер теге татар итеп бүлеп карамый, чөнки бу барсы да төрек дип әйтелә. Әмма менә артистларыннан карасаң, фән кешеләреннән карасаң, әле Төркия дәүләте корылган вакытында карасаң, бик күп татар кешеләре ул дәүләткә хезмәт иткәннәр, аны күтәрелүендә хезмәт иткәннәр, фән ягыннан, төрле яклап. Шуңа күрә бу тарих бик кызык, һәм аның менә чынында әйтергә кирәк, Төркиядә Госманлы дәүләте белән бик яхшы шөгыльләнәләр. Әмма беренче вакытлары, менә күтәрелеш вакытлары буенча әле чынында шулай ук әле эшләр бик күп, төрек историографиясын белгән кеше буларак да әйтә алам. Шуңа күрә Абдурауф хәзрәтнең менә
башлангыч чорын шулай күтәреп куюы да, ул чынлап та ул башлангыч мәсьәләсендә ул бик әһәмиятле. Анда инде без татар факторында менә ул кушымтада без 3 кеше, әгәр дә ул факторны бераз аша алдык икән инде, минемчә ул һәм төрек галимнәренә дә, һәм әлбәттә безнең өчен дә кызык булыр. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Димәле, хәзер, җәмәгать, гафу итегез, әйтелмешә кала, китап әдәби яктан бик яхшы эшләнгән тел ягыннан. Шуңа күрә мин әйтеп китә алам, бу эштә катнаштылар ике ханым, сезгә таныш кешеләр алар. Берсе дә ул безнең нәшриятта эшләгән Асия Бикяшева, ул хәзер ире белән Төркиягә күчеп китте. Икенчесе минем туган тел журналында эшләгән Дания ханым. Шуңа күрә менә мин бу эштә катнашкан шәхес буларак аларны да исемнәр әйтеп китәргә уйлыйм. Алар бик булыштылар китапны менә шушы югары дәрәҗәдәге әдәби тел дәрәҗәсенә җиткерергә. Бу әһәмиятле, чөнки менә рус кешеләре укыган вакытта ул теге булырга тиеш, безупречный. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сораулар. Мин тагын бер сорау бирим әле. Әле китап нинди тираж белән чыкты һәм аны каян алырга мөмкин, хәзрәт? Тираж bu kitaptan үкенечкә каршы зур түгел минем өчен, чөнки бөтен китапларны мин 3000 данә чыгарам. Бу китапның тиражы 500 данә. Мөмкин мөрәҗәгать итәргә безнең Миргазиян мәчетебезгә, Декабристов урамы 111. Сезгә якын. Иң якын мәчет. Һәм тагын бер сорау бирим инде, менә әле Анда утырган, биредә утырган бөтен спикерлар диярлек әйтте, бу беренче хезмәт, аның дәвамы булачакмы? Ягъни бу китаптан соң без яңадан Госман дәүләте тарихына багышланган яңа Бирсә Ходай дигән Әдер хәзрәткә. Миңа калса, иншалла, һәр эшнең Аллаһ Тәала ярата дәвамлы эшләрне. Az bulsun, devamlı bulsun. Çünkü Osmanlı arxivlarında 150 mindən artıq dokument yatıp tor əldə. Ani tikşirəsi var. Onların arxivlarında, arxivlarımızın telgi almınç. Ol bitni şirkətirgə bar mədəniyyət, ol bizim sözümüz Mədinə kəliməsindən kultura, sivilizasiya bola, orası. Bar İslam mədəniyyəti, İslamskı sivilizasiyanın sub mədəniyyəti, sub sivilizasiya, Türkiye mədəniyyəti, onun zirvəsində urnaşqan iki dövlət var. Ol Osmanlı həm Altın Orda dövləti. 623 yıl ən uzun ömürlü dövlət məsələn. Altın Ordanın da özünün ömrü var. Onu tikşirgə kirək. Kişilik tarixində bulğan onun big zor ornası izi var. Mənə bu kitabın müqəddiməsində başında biz şunday sözlərini ornaşdırdıq. Riza Hazretlərinin kitablarından, Riza Din bin Fəxreddin Hazretlərinin kitablarından faydalandık. Ona bir kitabında şunday Arapça bir neçə söz yaza, məqal yaza. Yabqasana və tunfidul amval və likulli vaqtin dəvlə və rical. Mal tükənə bitər, dan şöhrət qala. Hər bir zamanın dövlətləri həm yigitləri var. Mən Varraxa, həm İmam Səxavi Şəmsüddin ol Məmlüklılar dövründə xidmət etkən alim. Ulayta mən Varraxa müminən fəkənnəmə ahyahu və mən ahya müminən fəkənnəmə ahyan nəsə cəmi. Kim bir mümin imanlı kişinin tarixini yazsa, olanı canlandırgan, tirgizgen kibik bula. Kim bir imanlı kişiye can bilsə, tirgizsə, bütün kişilik dünyasını tirgizgen kibik bula. Рәхмәт, хәзрәт, күрәм бер сорау бар, рәхим итеп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абдуррауф хәзрәт, сезгә бер сорауым бар, мөмкин булса. Әлегә менә Илнур әфәнде сөйләп китте. 1551-52 еллардагы хәлләр һәм шул вакыттагы Казан ханлыгы белән Госманлы империясының нинди мөнәсәбәте булганлыгы турында мәгълүмат кирде микән? Менә мин беренче мәртәбә генә бераз гына ишеттем Илнур әфәндедән. Бала бик толы мәгълүмат кебек түгел кебек инде. Менә сезнең китапта урын алды микән? Mənə hazır qına İlnur əfəndi, Damir əfəndi, onları İlyas Kamaloğlu şul haqda söylədilər. Ol münasibətlər haqqında da məlumat var bu kitabda. Ярый. Шунда да махсус мәгълүмат бар. Алып уксагыз күрерсез, анда бар. Рәхмәт, тагын сораулар. Һәм минем
тагын шул сораулардан тыш тагын рахмәт сүзләрем бар. Бу китапны чыгаруда бик күп матди ярдәм күрсәттеләр минем дусларым, шәкертләрем. Аларның исемләрен искә алам, чөнки китап бик кыйбатлы чыкты. Менә Рустам Набиуллин, Марат Заитов, Камил Хабибуллин, Газинур Мансуров, Булат Гаянов, Рустам Шарафеев, аннары Микаил Абдуллин, Мурат Ахмеров, Рифнур Нургалиев, аннары Дамир Галиев, Марат Рахимов, Ильшат Тимиргалиев, Рауф Казымов, Васил Бариев, Булат Насибуллин, аларның ярдәмләре тиде. Мен үземнең шөкранәләремне аларга ирештирәм, чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссәламәтән мән ләм яшкуринна сәлам яшкуриллаһи тәала. Кем кешеләрнең изгелекләре өчен шөкранә итми, ул Раббысына шөкранә кылмаган була. Шуның өчен мин искренне благодарен, ихлас күңелемнән шул кардәшләремә шөкранәләремне ирештирәм, бу форсаттан файдаланам, чөнки матди яктан ул минем дусларым, шәкертләрем, фикердәшләрем ярдәм иттеләр бу китапны чыгарырга. Халал малларыннан Аллаһ Тәала разы булсын, дөньяда да, ахирәттә дә аларны иншалла бүләкләсен, мөкафатландырсын. Һәм тагын да әйтәбез, бу китапны чыгарган вакытта аны укып чыкты безнең дустыбыз, шәкертебез, без аны чакырдык Пензадан, Руслан Красильников. Менә аңа да сүз бирсәк, тәкъдим итсә идегез сездә. Это заместитель главного редактора Пензенской энциклопедии. Ученый Руслан, очень коротко, пожалуйста, у нас уже по времени, к сожалению. Да, буквально пару минут. Ассаламу алейкум. Хочу сказать, что я занимался литературной корректурой в этой прекрасной книге Абдурауфа Хазрата. Меня сразу же это заинтересовало, потому что история Османской империи интересна не только представителям мусульманского мира, исламского мира. Это мировая история. Это кладезь знаний для всего мира. Очень интересен подход автора к изложению материала. Мне понравился формат в том смысле, что здесь не просто есть такое хронологическое изложение исторических фактов, но и определенный духовный призыв. Красиво показано, грамотно, интересно, каким образом духовная сторона жизни, в такой правильный традиционалистский подход в организацию общества связан с успехами государства, связан с успехами институтов государства. И я считаю, что эта книга должна представлять интерес для всех представителей тюркского мира, и надеюсь, что в перспективе она будет переведена на другие языки. Вот. Ну, если коротко, то так. Спасибо вам большое, Руслан. Итак, мында зур алимыбыз катнаша İskəndər Əfəndi İsmailov. Sağ bulsun, Allah razı bulsun. Mənə bu kitapta illüstrasiyalar var. Ул təqdim etdi. Ana da söz versəydik. Искендер, sizге қысқаша ғана сөз, потому что у нас уже сейчас начинается следующая пресс-конференция. Пару фраз. Да. Я тоже считаю, что это очень важная работа, поскольку опыт Османской империи, он важен для нас как опыт построения тюркского государства, и то, что Турция и сейчас является флагманом тюркского мира, и понять историю того, как это государство от империи перешла к республике и стало современной державой, вот исторический опыт этой страны очень важен для нас. И я думаю, что эта книга, насыщенная историческими фактами, и есть еще одна отличительная черта. В ней показаны история страны через биографии ее исторических деятелей. И не только военных, политиков, но и деятелей культуры. Мне кажется, что это очень важная и интересная работа. Спасибо вам большое. Рауф Хазрат, рәхмәт яусын килүегез өчен, хөрмәтле коллегалар, хәерле имин көннәр. Сездән яңа китаплар көтеп калабыз һәм яңадан очрашырга язсын. Рәхмәт барчагызга да, сау булыгыз.